Good morning, students. I am Bharati, accountancy teacher. Today we are going to revise for November monthly test portion. The lesson for a November monthly test or chapter 6, title of the chapter is Retirement and Death of a Partner. So students, first we are going to revise 5 more questions only in this chapter. I will explain one by one briefly. So revision question number 15, 16, 17, 19 and 20. First we can see the question number 15. So question number 15. Settlement of amount due to the retiring partner. Today the revision topic is very important. Two topics will be discussed in this class. One is settlement of amount due to the retiring partner and another one is death of a partner. So there are important topics will be discussed in this class. The first one topic settlement of amount due to the retiring partner. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம question number 15, 16, 17 நம்ம பார்க்க போகிறோம். First you can see the question number 15. Settlement of amount due to the retiring partner. First, what do you mean by settlement of the amount due to the retiring partner? The amount due to the retiring partner from the partnership firm is the balances of his capital account. After making adjustment for goodwill, accumulated profits and losses, profit or loss on revaluation, remuneration due, etc. The settlement is to be done in the manner prescribed in the partnership deed. The amount due to the retiring partner may be settled in one of the following ways. The first one, paying the entire amount due immediately in cash. Then second one, transfer the entire amount due to the loan account of the partner. Then third one, paying part of the amount immediately in cash and transferring the balance to the remaining amount transferred to loan account of the partner. So what are the journal entries to be made are as follows. So I will read the question first. First one, Kavin, Madan and Ranjit are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3 respectively. Kavin retires from the firm on 31st December 2018. So on the date of retirement, his capital account shows a credit balance of rupees 1,50,000. So pass necessary journal entries if. First point, the amount due is paid off immediately. Then second one, the amount due is not paid immediately. Then third one, rupees 1 lakh is paid and the balance in future. There are three important ways are follow. There are three partners here in this problem. There are three partners here, namely Kavin, Madan and Ranjit. So old ratio 4:3:3 respectively. Kavin want to retire in the firm on 31st December 2018. Okay, what are the journal entries? The first entry, 2018 December 31st. Journal entries, you have to prepare 5 columns. First one column date, then second one particulars, third one ledger folio, fourth one debit and fifth one credit column. So December 31st 2018, the amount due is paid off immediately. So what are the journal entry? Kavin's capital account debtor to bank account, that is amount due paid immediately, 1,50,000 debit column, and then same amount will be entered into the credit column. The next, the amount due is not paid immediately. The amount due is not paid immediately. So what are the journal entry? Retiring partners capital account debtor to retiring partners loan account. Concept is okay va. So retiring partner yaare? Kavin. So Kavin capital account debtor to adhe retiring partner loan account நம்ம journal entry சொல்றாங்க கான்செப்ட்ல. So Kavin's capital account debtor to Kavin's loan account. Narration, amount due transferred to loan account. The same amount will be entered into the debit and credit column for 1,50,000. Then third entry, rupees 1 lakh is paid and the balance in future. Rupees 1 lakh is paid and the balance in future. So 2018 December 31st,
What is the journal entry? When the amount is due is partly paid in cash immediately அப்படின்னு சொன்னால் the balance in future பார்த்தீங்கன்னா retiring partner capital account debtor to cash or bank or remaining amount transfer to the retiring partners loan account இல்லையா இதான் கான்செப்ட் சொல்லுது. ஸோ கவின்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இங்கே நமக்கு ரிட்டையரிங் பார்ட்னர், who is the retiring partner? Kavin retiring partner. So journal entries is Kavin's capital account debtor to bank account, the remaining account கவினோட லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி கவினோட கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 1,50,000 இருக்குது. நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு இமீடியட்டாக எவ்வளோ பே பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்கள், 1,00,000 rupees. ஸோ 1,50,000 வந்து 1,00,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 50,000. இந்த ரிமைனிங் 50,000 தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு கவினோட லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ rupees 1,00,000 பெய்ட் அண்ட் த பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் to loan account narration. Okay, there are three important points has to be followed in this problem. The first one is when the amount is due is paid in cash immediately. Then second one, when the amount due is not paid immediately in cash. Then third one, when the amount due is partly paid in cash immediately. There are three ways are to be followed in this problem. So important note, retiring partners loan will appear on the liability side of the balance sheet. So prepared after retirement till it is completely settled அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லோன் அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம காமிக்கிறோம். Then question number 16. Next question number 16. Manju, Charu and Lavanya are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. So their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Liabilities side, capital account. So partners, there are three partners here, Manoj, Charu and Lavanya. So Manoj capital 70,000, Charu 70,000 and Lavanya 70,000. So totally opening capital for three partners 2,10,000. Then sundry creditors 40,000, profit and loss account 50,000. Then asset side, buildings 1,00,000, furniture 80,000, stock 60,000, debtors 40,000, cash in hand 20,000. Manoj retired from the partnership firm on 31st March 2018 subject to the following adjustments. The first one, stock to be depreciated by rupees 10,000. Stock to be depreciated by rupees 10,000. So stock நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா decrease ஆயிருக்கு. This is a loss item. Provisions for doubtful debts to be created. இருக்க நமக்கு recoverable, not recoverable amount will be increasing. So in this transaction is the loss item. Then building to be appreciated. Appreciated means increasing. Assets value will be increasing. The profit item. So prepare revaluation account and capital account of partners after retirement. First you can prepare the revaluation account. So revaluation account should based on both sides. Left hand side you have to mention debit side and right hand side mention in the credit side, CR. Okay, so particulars rupees, particulars rupees. Okay, first step revaluation account பார்க்கும்போது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், ஆஃப்டர் பேலன்ஸ் ஷீட்க்கு அப்புறம் கீழே இருக்க பாருங்கள், the stock to be depreciated. So stock வந்து one of the assets value, so assets value will be decreasing, so that this is a loss item. Loss item வந்துச்சுன்னா what are the journal entry? Revaluation account debtor to stock account. Revaluation account will be shown in a debit aspect, then concern assets will be shown in a credit aspect. So நம்ம open பண்ணுறது revaluation account. So that account is kept in a mind இல்லையா? Which account you have to prepare? Revaluation account. So that account is kept in a mind. Remaining entry to stock account 10,000. Then second one, provisions for doubtful debts to be created for rupees 33,000. This is a loss item. So what are the journal entry? Revaluation account debtor to provision for bad and doubtful debts. So revaluation account is kept in a mind to provision for bad and doubtful debts 3,000. Then third point, building to be appreciated by rupees 28,000. So building is another one of the assets. So assets value will be increasing. Appreciate means increasing. So what are the journal entry? Building account debtor to revaluation account. So building account 1,00,000 இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிக்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்குன்னா 28,000 வந்து ப்ரெசென்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களே வேல்யூ நம்ம கொடுத்ததில்ல, இந்த டிஃப்ரெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதினா போதும். ஸோ 28,000 பை பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு
revaluation account. So revaluation account is kept in a mind by building account 28,000. We'll compare to debit and credit side. Credit side 28,000 but debit side பார்த்தீங்கன்னா 13,000 தான் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து நம்ம லோயஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 28,000 மைனஸ் 13,000. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ 15,000. 15,000 நம்ம எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் வந்துருக்கு. நெட் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் ஏ அந்த பேலன்ஸ் வேல்யூ எங்கே நமக்கு ஷோனாக இருக்கு பாருங்க. the balance value will be shown in a debit side of the revaluation account. This is a profit item. அப்போ இந்த profit item அப்படி இருந்துச்சுன்னா to profit on revaluation account transfer to old partners capital account in the old ratio. So இந்த 15,000 3 பார்ட்னருக்கும் அவங்களோட old ratio பிரகாரம் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ 15,000 old ratio இருக்குது பாருங்கள் 4:3:3 இருக்குது. ஸோ 4:3:3 நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஷேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 4 + 3 + 3 ஸோ டோட்டலி 10. ஸோ தட் இஸ் 4/10 3/10 3/10. அப்போ 15,000 into 4/10 we get 7,500. Then Chandru's capital account 15,000 into 3/10 4,500. Then Lavanya's capital account 15,000 into 3/10. Sorry 5:3:2. So 5 + 3 + 2 10. 5/10 3/10 2/10. Manoj capital account 15,000 into 5/10 we get 7,500. Chandru's capital account 15,000 into 3/10 we get 4,500. Then Lavanya's capital account 15,000 into 2/10 we get 3,000. So totally 15,000. This is a difference value. The difference value நமக்கு closing balance நமக்கு எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் ஆன் ரிவல்யூஷனும் கிரெடிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அது லாஸ் ஆன் ரிவல்யூஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். பட் இன் திஸ் ப்ராப்ளத்தில் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் சைட் ஆஃப் த ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் திஸ் வேல்யூ வில் பி கன்சிடர் டு த ப்ராஃபிட் ஆன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இந்த ஓல்டு ரேஷியோக்காக நம்ம பிரித்து கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது இமீடியட்டாக நம்ம பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸோட இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். So totally you have to prepare 8 columns. So debit side 4 columns and another 4 columns will be open in a credit side. Okay, particulars, partners name should be write one by one. Manju, Charu, Lavanya. Then particulars Manju, Charu, Lavanya. First நமக்கு பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுத்து மஞ்சு சாரு லாவண்யா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ 70,000 மஞ்சுக்கும் சாருக்கு வந்து 70,000 தென் லாவண்யாவுக்கு 70,000. ஸோ 3 பார்ட்னர்ஸும் நமக்கு ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா. ஆனால் பட் ரேஷியோ இருக்குது, ஆனால் ஈக்குவலாக இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, அதனால் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். மஞ்சு 70, சாரு 70,000, லாவண்யாவும் 70,000. தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில். ஸோ அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது நம்ம ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ப்ராஃபிட்டாக வந்துச்சுன்னா வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் ஐட்டம் வந்துச்சுன்னா வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இது ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் வரக்கூடாது. ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் வந்து ஒன்லி அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் வரணும். இப்போ நம்ம இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ப்ராஃபிட் அண்டு லாஸ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ இருக்குங்க பாருங்கள். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் 50,000 இருக்குது. இந்த 50,000 5/10 3/10 2/10 நம்ம ரேஷியோவை வந்து ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணி 3 பார்ட்னர்ஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படி கொடுக்கும்போது இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் 50,000 இன்ட்டு 5/10 மஞ்சுக்கு 25,000, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் 50,000 இன்ட்டு 3/10 15,000 சாருக்கும் 2/10 இன்ட்டு 50,000 we get 10,000 லாவண்யாவுக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். தென் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண இல்லையா, அந்த ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நரேஷன் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். 7,500 மஞ்சு, 4,500 ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எடுத்து நமக்கு எழுதுகிறோம். 4,500 லாவண்யாவுக்கு 3,000. ஓகே, ஸோ எல்லாமே நம்ம என்ட்ரு பண்ணியாச்சு. வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட் இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ பட் டெபிட் சைட் நோ வேல்யூ. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது, ஹையஸ்ட் வேல்யூ வில் பி
அதாவது represent by both side. Highest value represent by both side. Manju 1,02,500, Charu 89,500, Lavanya 83,000. The same value will be entered into the debit side in the old partners capital account. ஓகேங்களா? அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ் இருக்குது. அப்போ the difference value is known as balance carry down. இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா யார் இதில் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ரிட்டையர்ட் கேட்குறாங்க. மஞ்சு ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஸோ மஞ்சுவோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டு லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம மஞ்சு அக்கௌண்ட் நம்ம லோன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க, இங்கே 1,02,500 இருக்கா. அந்த 1,02,500 மேலே எழுதி அதை நம்ம என்னென்னு காமிக்கிறோம், ஃபஸ்ட்டு யார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம செட்டில் பண்ணுறோம். ஸோ லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு 1,02,500 காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வரணும். டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 89,500 சாருக்கும் லாவண்யாவுக்கும் 83,000 நம்ம காமிக்கிறோம். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் பேலன்ஸை நம்ம காமிக்கிறோம். பை பேலன்ஸ் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்திருக்கு. பட் கிரெடிட் சைடில் நம்ம அது என்ன பண்ணோம், ஆப்போசிட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பிகினிங்கை நம்ம காமிக்கும்போது பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். மஞ்சுக்கு வந்து டேஷ், ஏன்னா அவங்க லோன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம அமௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேலி பண்ணி அவங்க செட்டில் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஆனால் ரிமைனிங் பார்ட்னருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் காமிக்கிறோம். ஏன்னா அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டாங்க. ரிமைனிங் 2 பார்ட்னர்ஸ்க்கே அவங்க வந்து கண்டினியூ பார்ட்னராக இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 89,500 சாருக்கும் லாவனோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 83,000 இருக்குது. ஓகேங்களா? தென் question number 17. Question number 17. Comprehensive problem பாருங்க. Kannan, Rahim and John are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. So there are 3 partners here, namely Kannan, Rahim and John. There are 3 partners in a firm. அவங்களுடைய ஷேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 5:3:2. திஸ் இஸ் ஓல்டு ரேஷியோ. The balance sheet as on 31st December 2017 was as follows. So balance sheet value is given. Liability side capital account, partners with capital account value is given. Kannan 1 lakh, Rahim 80,000, John 40,000. So totally 2,20,000. So in this values for 3 partners oda opening capital idu. ஓகேங்களா? தென் ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் 30,000, creditors 20,000. Then asset side, buildings 90,000, machinery 60,000, debtors 30,000, stock 20,000, cash at bank 50,000. தென் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி அவங்களே லாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அசட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அது லாஸ் ஆகும், லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அவங்க லாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு வந்து ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, லாஸாக கொடுத்துருக்காங்க. த ஜான் ரிட்டையர்ட் on 1st January 2018 subject to following conditions. The first condition, to appreciate building by 10%, stock to be depreciated by 5%, to provide ₹1,000 for bad debits, on unrecorded liability of ₹8,000 have been noticed. The retiring partner shall be paid immediately. So prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the firm after retirement. The first you have to prepare revaluation account. So revaluation account prepare பண்ணும்போது நமக்கு adjustment value மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். after the balance sheet கீழே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதாவது கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். the first condition, to appreciate building by 10%. appreciate ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பில்டிங்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பில்டிங்கோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 90,000 இருக்குது இல்லையா? the first you have to open the revaluation account. ஸோ revaluation accountல பாருங்கள், to appreciate building by 10%. So building oda value 90,000 into 10 by 100 we get 9,000. So building account debtor to revaluation account. So revaluation account is kept in your mind by building account 9,000. Then second one, stock is to be depreciated. Stock is another one of the assets. Stock oda value நமக்கு decrease ஆயிருக்கு. So decrease ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what are the journal entry அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன வரும், அதாவது revaluation account will be shown in a debit aspect, then stock account will be shown in a credit aspect. So revaluation account is kept in your mind to stock account. 5% நம்ம கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், ஓல்டு வேல்யூ 20,000 into 5/100. So we get 1,000. Then next one, provide ₹1,000 for bad and doubtful debts. So வராத கடன், not recoverable value will be provided. This is a loss item. Revaluation account debtor to provision for bad and doubtful debts. So revaluation account is kept in your mind
to provision for doubtful debts வந்து 1000 rupees. Then last one, unrecorded liability. Unrecorded assets now recorded na profit. Unrecorded liabilities now recorded அப்படின்னா loss. So revaluation account debtor to unrecorded liabilities. நமக்கு நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க, இது வரைக்கும் கடன் வாங்கிட்டு நீங்கள் கட்டவே இல்லை. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக பே பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாங்க, நமக்கு இன்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அது நமக்கு லாஸ் ஐட்டம், பேர்டன் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதால நமக்கு அது லாஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு unrecorded liabilities account. So revaluation account is kept in your mind to unrecorded liabilities account 8000. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் டெபிட் சைட்லையும் கிரெடிட் சைட்லையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் நமக்கு 10,000 இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் 9,000 தான் இருக்குது. அப்போ நமக்கு எவ்வளோ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வருதுன்னா 10,000 minus 9,000 டெபிட் சைட் வேல்யூலேருந்து கிரெடிட் சைட் வேல்யூ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம we get 1000 rupees இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. இந்த 1000 rupees வந்து நமக்கு எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் பிரகாரம் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ரிவல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா அது லாஸ் ஆன் ரிவல்யூஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பை லாஸ் ஆன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இன் த ஓல்டு ரேஷியோ. ஸோ 1000 நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 5:3:2 பிரகாரம் ஷேர் பண்ணி இந்த 3 பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். அப்போ 5:3:2 3 ரேஷியோஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டோட்டல் ஷேர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 + 3 + 2 10. ஸோ தட் இஸ் 5/10, 3/10, 2/10. அப்போ கண்ணன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 1000 into 5/10 we get 500. Rahim's capital account 1000 into 3/10 we get 300. John's capital account 1000 into 2/10 we get 200. So totally 1000 rupees is the difference value. This is a loss and revaluation account. Then next capital account. Next பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸோட capital account. So you have to open 8 columns. Debit side 4 columns and remaining 4 columns will be credit side. Okay, so debit side particulars partners oda name pathina Kannan, Rahim, John. Then particulars credit side la pathina particulars Kannan, Rahim and John. So totally 8 columns you have to prepare. First one நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்டர் பண்ணணும். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் லைபிலிட்டி சைடில் கண்ணன், ரஹீம், ஜானுக்கு எவ்வளோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கண்ணனுக்கு 1 lakh, ரஹீம்க்கு 80,000 அண்ட் ஜானோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 40,000. தென் ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட். ஸோ லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னா அது நமக்கு ப்ராஃபிட் ஐட்டம். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind. Remaining entry to partners capital account. So partners capital account is kept in your mind. Worksman compensation fund. So by worksman compensation fund 30,000 5/10, 3/10, 2/10 நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணனுக்கு வந்து 15,000, ரஹீம்க்கு 9,000, ஜானுக்கு 6,000 நமக்கு இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அசட் சைடில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. லாஸ் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி அசட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அந்த லாஸாகவும் லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட்டாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கான்செப்ட் பிரகாரம். ஸோ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind to profit and loss account to profit and loss account. 10,000 கண்ணனுக்கும் ரஹீம்க்கு 6,000, ஜானுக்கு 4,000. ஆக்சுவலி இங்கே 20,000 இருக்குது. ஸோ 20,000 into 5/10, 3/10, 2/10 ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கண்ணன் we get 10,000, ரஹீம்க்கு 6,000, ஜானுக்கு 4,000. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாமே என்டர் பண்ணியாச்சு. இது கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் அட் த சேம் டைம் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூக்கு 3 பார்ட்னர்ஸோட அக்கௌண்ட்லேயும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ 1,15,500 ஃபார் கண்ணன் அக்கௌண்ட், ரஹீம்க்கு 89,000, தென் ஜானுக்கு 46,000. பட் கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணனுக்கு வந்து 10,000, ரஹீம்க்கு 6,000, ஜானுக்கு 4,000 தான் இருக்குது. ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ கண்ணன் வந்து 1,15,500 கிரெடிட் சைடில் இருக்குது. ஸோ டெபிட் சைடில் கண்ணனோட அக்கௌண்ட்டில் 10,000 தான் இருக்குது. ஸோ 1,15,500 மைனஸ் 10,000 we get 1,04,000. ஓகே சாரி இப்போ ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம போட்டோம் இல்லையா, ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நமக்கு லாஸ் வந்துச்சு இல்லைங்களா, அதை நம்ம இமீடியட்டாக கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாஸ் ஆன் ரீவல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind to revaluation account. ஸோ கண்ணனுக்கு 500, ரஹீம்க்கு 300, ஜானுக்கு 200. இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் தான் இருக்குது. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் போத் சைடு நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம்.
என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு யார் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாங்கன்னு பார்க்கணும். அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை ஃபஸ்ட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா கண்ணன், அதாவது ஜான் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறாரு. ஜான் வாண்டட் டு ரிட்டையர்மெண்ட் இன் த ஃபார்ம் இல்லையா. அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜான் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜான் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 46,000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,200 தான் இருக்குது. ஸோ தட் 46,000 minus 4,200 remaining we get 41,800. So this value is known as to bank account. Other retiring partner capital account debtor to bank account. So capital account is kept in your mind to bank account. சரிங்களா, ஜான் தானே ரிட்டையர் ஆகிறாரு, அதனால் அவரோட அக்கௌண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வழியை கண்டுபிடிக்கிறோம். தென் ரிமைனிங் 2 பார்ட்னர்ஸ், அதாவது கண்டினியூ பார்ட்னருக்கு அடுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் வழியை கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் கண்ணனுக்கு 10,500 தான் இருக்குது. ஆனால் பட் கிரெடிட் சைடில் கண்ணனுக்கு 1,15,500 இருக்குது. 1,15,500 minus 10,500 we get 1,04,500 is the closing balance of the Kannan. Then ரஹீம் பாருங்கள் 6,300 டெபிட் சைடில் இருக்குது, பட் கிரெடிட் சைடில் ரஹீமோட அக்கௌண்ட்டில் 89,000 இருக்குது. ஸோ தட் 89,000 minus 6,300 we get 82,700. ஸோ this value is known as the closing balance value. இந்த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ஆப்போசிட் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். இங்கே பாருங்கள் கண்ணனுக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 1,04,500, ரஹீம்க்கு 82,700. ஏன்னா ஜான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டார், அதனால் அவரோட அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம செட்டில் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இமீடியட்டாக நம்ம பே பண்ணியாச்சு. சரிங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட்டு. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் 31st December 2017. ஸோ லுக் அட் த புக், சி த கொஷின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது. நம்ம எதை மட்டும் எடுத்துக்கணும், இப்போ ரிமைனிங் பார்ட்னரோட நேம் மட்டும் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஜான் இஸ் த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் இல்லையா. ஸோ கண்ணன், ரஹீம். கண்ணனோட பேலன்ஸ் இந்த அமௌண்ட்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், அதை நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக கேரி டவுன் பண்ணியிருக்கோம், ப்ராட் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், அந்த வேல்யூ தான் இங்கே எடுத்து காமிக்கிறோம். அட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ 1,04,500 கண்ணனுக்கும், ரஹீம்க்கு 82,700. ஸோ டோட்டலி 1,87,200. தென் சென்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் வேல்யூ 20,000. அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்துருக்கு. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம 2 அக்கௌண்ட்ஸில் அது வந்து நம்ம என்டர் பண்ணணும். ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ரிவல்யூஷனில் என்டர் பண்ணியாச்சு, அனதர் ஒன் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். ஸோ அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி 8,000. தென் அசட் சைட் பில்டிங் ஆக்சுவலி 90,000 இருக்குது, டிப்ரிசியேஷன் ஆஃப் மிஷின் 10%. அப்போ ஆட் அப்ரிசியேஷன் இன்க்ரீசிங் வேல்யூ இல்லையா, நம்ம ஆட் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ 9,000 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 99,000 டோட்டல் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் த பில்டிங். டெப்டாஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஓல்டு வேல்யூ 30,000, லெஸ் அதாவது 5% இருந்தாங்கன்னா 1,000 rupees நமக்கு மேலும் ஆயிருக்கு, ப்ரொவைட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம 30,000 minus 1,000 29,000 ரிமைனிங் வேல்யூ. ஸ்டாக் வில் பி டிப்ரிஷியேட்டட். தென் ஸ்டாக் டிப்ரிஷியேட் ஆகிறதால லெஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டாக்கோட ஓல்டு வேல்யூ 20,000, 1,000 வந்து நமக்கு என்னவாயிருக்குன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 20,000 minus 9,000 we get 19,000 ரிமைனிங். கேஷ் அட் பேங்க் 50,000. இங்கே பாருங்கள் லெஸ் அமௌண்ட் பெய்ட் டு ஜான். ஏன்னா நம்ம அமௌண்ட் பெய்ட் டு ஜான் பேங்க் வந்து நம்ம கேஷ் குறையுது இல்லையா அவனுக்கு பே பண்ணதால. அப்போ நம்ம கேஷ் அட் பேங்க் நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குது, 50,000 இருக்குது. அதில் நம்ம அவனுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 41,800 நம்ம பே பண்ணியாச்சு. இப்போ அவனோட அக்கௌண்ட்டில் ரிமைனிங் வேல்யூ எவ்வளோனா 8,200 தான் அவனுக்கு கேஷ் இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ போத் சைட்ஸ் ஆர் வில் பி equal value showing in the balance sheet. Then question number 19. Question number 19. So Rajesh, Sadish and Madan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 is given below. The balance sheet value is given, adjustment is also given in the question. So students, look at the book. First in this questions prepare the necessary ledger account and the balance sheet immediately after the retirement of மதன் ரிட்டர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் லெட்ஜர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ப்ரிப்பேர் த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போடும்போது நம்ம எதை எடுத்துக்கணும்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ராஜேஷ் அண்ட் சதீஷ் வில் ஷேர் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 3:2. ஓகேங்களா, 3:2. இது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா
இது நம்ம ஓல்டு அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் நமக்கு இது வரும் இந்த அக்கௌண்ட்டு. தென் செகண்ட் பாயிண்ட், அசட்ஸ் ஆர் டு பி ரிவால்யூட் ஆஸ் ஃபாலோஸ். அசட்ஸ் ஆர் டு பி ரிவால்யூட். மெஷினரி ஆக்சுவலி ஓல்டு வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது, 4,20,000 இருக்குது. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3,90,000 இருக்குது. ஸோ நமக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ மெஷினரி வில் பி டிக்ரீசிங். ஸோ லாஸ் ஐட்டம் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மெஷினரி அக்கௌண்ட் இருக்குது. தென் ஸ்டாக் பாருங்கள், ஸ்டாக் ஆல்ரெடி 3 lakhs இருக்குது, பட் இங்கே வந்து 2,90,000 தான் இருக்குது. ஸோ 3 lakhலேருந்து 2,90,000 10,000 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸ்டாக். திஸ் இஸ் எ லாஸ் ஐட்டம் ஆல்சோ. தென் டெப்டாஸ் பாருங்கள், 1,60,000 இருக்குது, பட் இங்கே வந்து 1,52,000 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ 8,000 நமக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆல் த அசட்ஸ் வேல்யூ வில் பி டிக்ரீசிங். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு லாஸ் ஐட்டம் தான். அப்படின்னா மெஷினரி ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மெஷினரி அக்கௌண்ட் டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டு டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in a mind. To machinery account 30,000, to stock account 10,000. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓல்டு நியூயும் கம்பேர் பண்ணி வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மெஷினரி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நமக்கு 4,20,000 இருக்குது. இப்போ ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ வேல்யூ 3,90,000 தான் இருக்குது. 4 lakhல 3,90,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் வேல்யூ 30,000. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து 3 lakhs இருக்குது, இங்கே 2,90,000 தான் இருக்குது. ஸோ 3 lakhலேருந்து 2,90,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது 10,000 நமக்கு ரிமைனிங் வேல்யூவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெப்டாஸ் 1,52,000 இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு வந்து 1,60,000, அட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ 1,50,000. ஸோ 1,60,000 மைனஸ் 1,50,000 ரிமைனிங் 8,000 இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், அது குட்வில் வந்து பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வரும். இப்போ நம்ம ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஸோ வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். டெபிட் சைடில் நமக்கு 48,000 இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் நோ வேல்யூ. இந்த போத் அதாவது இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ 48,000 தான் இருக்குது. ஸோ 48,000 ரெப்ரசென்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் ஈக்குவல் வேல்யூ நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் தான் நமக்கு வருது. இப்போ கிரெடிட் சைடில் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் இதெல்லாம் என்னென்னு எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ். ஸோ பை லாஸ் அண்ட் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இந்த ஓல்டு ரேஷியோ. ஸோ 48,000 இன்டூ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஓல்டு ரேஷியோ 3:2:1. இது நம்ம ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ 3 + 2 + 1 டோட்டலி 6 ஷேர். ஷேர் வந்து டோட்டல் ஷேர் 6. ஸோ தட் இஸ் 3/6, 2/6, 1/6. அப்போ 48 ராஜேஷோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 48,000 இன்ட்டு 3/6 we get 24,000. சதீஷோட கேபிட்டல் 48,000 இன்ட்டு 2/6 we get 16,000. மதன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மதன் 48,000 இன்ட்டு 1/6 we get 8,000. ஸோ டோட்டலி 48,000. தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாருங்கள், கம்ப்யூட்டிங் ஆஃப் கெய்னிங் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஷேர் கெயின் ஈக்குவல் டு நியூ ஷேர் மைனஸ் ஓல்டு ஷேர். ராஜேஷோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஷேர் எவ்வளோ இருக்குது, 3/5 இருக்குது. ஓல்டு ஷேரு 3/6 இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஷ் அண்ட் சதீஷ் வில் ஷேர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 3:2 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கீழே பாருங்கள், சரிங்களா. அப்போ அது நியூ ரேஷியோவும் மேலே கொஷினில் வந்து பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 3:2:1 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது ஓல்டு ரேஷியோ. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் கெயின், ஷேர் கெயின் நியூ ஷேர் மைனஸ் ஓல்டு ஷேர். ஃபஸ்ட் நம்ம ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெய்னிங் ரேஷியோ ராஜேஷ்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது நியூ ஷேர் வந்து ராஜேஷ்க்கு 3/5, அதாவது 3/5 3:2 தட் இஸ் 3/5 2/5. ஸோ 3/5 வந்து ராஜேஷ்க்கும் சதீஷ்க்கு 2/5. ஸோ 3/5 மைனஸ் ஓல்டு ஷேர் 3/6. ஸோ மைனஸில் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர் வந்து காமனாக இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா 3 × 6 18, 5 × 3 5 3s are 15, 5 3s are 15. ஸோ 18 minus 15 remaining 3/10, remaining 3/10. இங்கே 25 இருக்குது, ஆக்சுவலாக அது 15 வரணும். ஸோ 3/10. தென் சதீஷ் பாருங்கள் நியூ ஷேர் வந்து 2/5, ஓல்டு ஷேர் 1/6. இதையும் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். டினாமினேட்டர் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அன்ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ 2 × 6 12 minus 1 × 5 5. ஸோ 12 minus 5 கீழே பார்த்தீங்கன்னா 5 × 6 30. 12 minus 5 we get 7/30. அப்போ therefore the gaining of Rajesh and Satish gaining ratio வந்து 3:7. 3:7. அதுக்கப்புறம் குட்வில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். குட்வில் பாருங்கள், adjustment for goodwill.
ஸோ குட்வில் ஆஃப் த ஃபோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் 1,20,000 இருக்குது. ஷேர் ஆஃப் குட்வில் ஆஃப் மதனுக்கு வந்து 1,20,000 இன்ட்டு அவனோட ஷேரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2/6. ஸோ 1,20,000 into 2/6 we get rupees 40,000. So it is to be adjusted in the capital account of Rajesh and Satish in the gaining ratio. அவங்களோட gaining ratio 3:7. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா gaining ratio 3:7. அப்போ இந்த குட்வில் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 40,000 இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் நமக்கு இருக்குது. ஷேரிங் ஆஃப் குட்வில் மதனுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா 40,000 வருது. இந்த 40,000 3:7 பிரகாரம் நம்ம ஷேர் பண்ணி ரிமைனிங் பார்ட்னருக்கு அவருடைய ரிட்டையரிங் பார்ட்னருடைய குட்வில்லை நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? தட் இஸ் ராஜேஷ்க்கு வந்து 40,000 குட்வில்லை இன்ட்டு ரேஷியோ கெய்னிங் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:7. 3 + 7 10. 3/10 7/10 தட் இஸ் இல்லையா? அப்போ 40,000 இன்ட்டு 3/10. ஸோ வி கெட் ருபீஸ் 12,000 ராஜேஷுக்கும் ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட், அது குட்வில் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை. தென் சதீஷ்க்கு வந்து 40,000 இன்ட்டு 7/10 we get 28,000. இப்போ நம்ம கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி அதில் நம்ம குட்விலோட ஷேரை இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ கம் டு த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டிஸில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஸோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து ராஜேஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000, சதீஷ்க்கு வந்து 3 lakhs, மதனுக்கு 2,50,000 நமக்கு. அப்போ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 4 lakh ராஜேஷ் அக்கௌண்ட்லேயும் சதீஷ்க்கு 1 lakh 3 lakhs, மதனுக்கு 2,50,000 காமிச்சாச்சு, என்டர் பண்ணியாச்சு. தென் லைபிலிட்டி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் வந்து லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சு, அது நமக்கு ப்ராஃபிட் ஐட்டம். ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ஜென்ரல் ரிசர்வ். ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் டோட்டலி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 இருக்குது. 1,20,000 நம்ம ஓல்டு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 3:2:1. ஸோ 3 + 2 + 1 6. ஸோ தட் இஸ் 3/6 2/6 1/6 பிரகாரம் நம்ம ஷேர் பண்ணோம்னா ராஜேஷ்க்கு 60,000, சதீஷ்க்கு 40,000, மதனுக்கு 20,000. தென் இப்போ நம்ம ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் காமிச்சோம் இல்லையா? ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆன் ரீவல்யூஷன் வந்திருக்கு. அப்போ லாஸ் ஆன் ரீவல்யூஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரும். ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ரீவல்யூஷன் ப்ராஃபிட் போடுவோம். இப்போ நமக்கு இது லாஸ் வந்துருக்கிறதால அப்போ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதால தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ராஜேஷ்க்கு வந்து ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் பாருங்கள், மேலே பாருங்கள் 24,000 ராஜேஷ்க்கும், சதீஷ்க்கு வந்து 16,000 அண்ட் மதனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,000 நம்ம ரிவல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது லாஸ் வந்திருக்கு. தென் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த குட்வில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? குட்வில் கம்பெடிஷன் ஆஃப் குட்வில் வந்து எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள். எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் உங்களுக்கு? 12,000 ராஜேஷ்க்கும், சதீஷ்க்கு வந்து 28,000 நம்ம காமிச்சோம். யாரோட இது வந்து 40,000 குட்வில் வந்து யாருது? மாதவனோட. யார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறாங்க? மதன். அவனோட ஷேரை நம்ம கம்பெடிஷன் கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி குட்வில் கண்டுபிடிக்கும் போது அதனால் அவனுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் காமிக்கிறோம். பை ராஜேஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து மதன் 12,000 கொடுக்குறான். அதேமாதிரி வந்து ராஜேஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து 12,000. தென் சதீஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28,000 மதன் கொடுக்குறான். இங்கே பாருங்கள் யார் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாங்க? மதன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், அவனுடைய அக்கௌண்ட்டு தான் நம்ம லோன் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது இந்த அதாவது நம்ம எப்பயும் ஒன் சைடு இன்க்ரீசிங் வேல்யூ இருக்கும், அனதர் ஒன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் வந்து டிக்ரீசிங் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு யார் ஹூ இஸ் த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர், அவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் அக்கௌண்ட். அப்போ அவனுடைய லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் மதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது இந்த டெபிட் சைடோட. அப்போ த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஸோ ராஜேஷ் அக்கௌண்ட்டில் 4,60,000, 3,40,000 சதீஷ்க்கும், மதனுக்கு 3,10,000 நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் யாருன்னு பார்க்கும்போது மதன் தான். அப்போ அவனோட லோன் அக்கௌண்ட்டை ஃபஸ்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது மதனுக்கு வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,10,000 இருக்குது. பட் டெபிட் சைடில் மதன் அக்கௌண்ட்டில் ஜஸ்ட் 8,000 தான் இருக்குது. ஸோ 3,10,000 மைனஸ் 8,000 வி கெட் ருபீஸ் 3,02,000. இது அவனுடைய மதனோட லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். தென் அகைன் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கேரிடவுன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். டெபிட் சைடில் ராஜேஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36 தான் இருக்குது. ஆனால் பட் கிரெடிட் சைடில் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது, 4,60,000 இருக்குது. ஸோ 4,60,000 மைனஸ் 36,000 வி கெட் ரிமைனிங் 4,24,000 ராஜேஷ்க்கு வந்திருக்கு. சதீஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 3,40,000 இருக்குது. பட் டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44,000 இருக்குது. ஸோ 3,40,000 மைனஸ் 44,000 ரிமைனிங் 2,56,000 வந்து சதீஷ்க்கு வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ, அதாவது க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டில் நம்ம ஓப்பனிங் நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவாக காமிக்கும் போது பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்
ராஜேஷ்க்கு வந்து 4,24,000, தென் சதீஷ்க்கு 2,96,000. மதனுக்கு கிடையாது, ஏன்னா ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். Then last finally prepare the balance sheet. So balance sheet as on 31st March 2017. So liabilities account, left hand side liabilities rupees and the right hand side assets rupees. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் ராஜேஷ் சதீஷ். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்டோட பிகினிங் வேல்யூ எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம். 4,24,000 ராஜேஷ்க்கும் சதீஷ்க்கு 2,96,000. ஸோ டோட்டலி 7,20,000. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மதனோட லோன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஏன்னா இமீடியட்டாக அவனோட லோன் அக்கௌண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம அப்பியர் ஆகுன்றது கான்செப்டே நமக்கு இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ மதனோட லோன் அக்கௌண்ட் 3,02,000. Then creditors வந்து 50,000. Bills payable 1,80,000. We will come to the asset side. Premises is the one of the assets. So 4 lakh. Machinery வந்து நமக்கு டிப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு. Machinery, stock, debtors எல்லாமே. ஸோ machinery எல்லாமே லாஸ் ஐட்டம் அதனால் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Machinery less depreciation 30,000. So 4,20,000 minus 30 we get 3,90,000. Then debtors 1,60,000 less depreciation 8,000. 1,60,000 minus 8,000 we get rupees 1,52,000. Then stock value 3 lakh less depreciation 10,000. So 3 lakh minus 10,000 we get 2,90,000. Then cash at bank 20,000. So நம்ம டோட்டல் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் சைடு நமக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு நமக்கு இங்கே ஷோன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. This is settlement of the retiring partner. Then another one topic, we will continue the live class. Okay, question number 20 I will do the live class. So students understand the concept. The above questions are will be discussed in this class. So students understand the concept, practice all the sums given and write it in the assignment note. If you have any doubt, please contact me. Thank you.